جانتے ہو، انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی محبت کے ملنے کا ہو یا کسی آزمائش کے ختم ہونے کا ہو یا پھر کسی دعا کے قبول ہونے کا ہو۔ لیکن جانتے ہو، یہ انتظار تکلیف کب دینا شروع کرتا ہے؟ جب تم لوگوں سے سوال کرنے لگ جاتے ہو، اپنی دعا کے بارے میں، سجدوں کے بارے میں، یا خود سے ہی گمان کر لیتے ہو کہ اللہ سن نہیں رہا۔ انتظار کو یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جس سے مانگا ہے وہ ضرور عطا کرے گا۔ لوگوں سے کیوں پوچھتے پھر رہے ہو جب اللہ نے سورہ کلام میں فرمایا ہے، اور تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو؟ اس سے زیادہ تسلی کی بات کیا ہوگی؟ اللہ خود فرما رہا ہے، میرے فیصلے کا انتظار کرو، اور انتظار تو یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جس انتظار میں یقین ہو، صبر ہو، وہ انتظار بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، چیزیں تمہیں دیکھنے سے مشکل لگتی ہے کیونکہ تم انہیں اپنی طاقت کے لہجے سے دیکھ رہے ہو، اس لیے اکثر جلدی مایوس ہو جاتے ہو اور ہمت ہار بیٹھتے ہو۔ اس رب کی طاقت اور شان دیکھ کے مانگو، اس کا ایک کن اپنے اندر دو جہانوں کی طاقتوں کو سمیٹے ہوا ہے۔ یقین رکھو، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تم اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نہ جانے کیوں ناممکن کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو۔ کیا کبھی بھی کسی بادشاہ کے دربار سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟ تو اللہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس شخص سے مانگنے کے بعد نا امیدی کیسی؟ وہ تو صرف تمہارا یقین اور توکل چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر برقرار رکھنا ہے تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ پھر کیوں سوچتے ہو کہ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم صبر سے انتظار تو کرو، پھر دیکھنا اس بادشاہ کے دربار سے جھولیاں یوں بھر دی جائیں گی کہ جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا ہے جو تم اپنی دعاؤں میں کافی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوں گے کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید اللہ مجھ سے ان جیسی محبت نہ کرتا ہو۔ حالانکہ اللہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت اور معاوضے کا وقت بھی آئے گا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ اللہ کو پانا تو بہت آسان ہے۔ تم ایک قدم اللہ کی جانب بڑھا کر تو دیکھو، وہ تمہیں اس طرح سے تھام لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تو ہدایت کے ایک اشارے پر دل بدل دیتا ہے۔ تم اسے پکار کر تو دیکھو، وہ سنے گا، بے شک وہی سننے والا ہے۔ اور امتحان میں صبر کرنا بے انتہا ضروری ہے، لیکن اگر تم مایوس ہوگے اللہ سے تو اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔
बेसब्री बनोगे तो बनती हुई चीज़ें बिगड़ जाएगी। इसीलिए तुम्हें हर हाल में सब्र से काम लेना है और दुआ करते जाना है। फिर देखना अल्लाह किन किन जरियों से तुम्हारी दुआओं को ऐसे कबूल करेगा कि तुम अपनी सारी दर्द, तकलीफ़ और गम भूल जाओगे। चीज़ें जब हमारे सोच से परे हो रही होती है तो हमें लगता है सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। उस वक्त ही अल्लाह का असल इम्तिहान होता है आप पर। उसी वक्त अल्लाह देखता है कि मेरा बंदे का मेरे ऊपर कितना यकीन है। आँखों से नज़र आता है कि सब खिलाफ है, लेकिन अल्लाह कुछ और चाह रहा होता है। अल्लाह से अपनी दुआओं में सुकून मांगा करो। जिस चीज़ को हासिल करने के लिए तुम मुसलसल दुआ मांग रहे हो, उस चीज़ में खैर की दुआ भी किया करो। तुम बेसुकून हो क्योंकि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें हासिल नहीं। चलो मान लो कि वो चीज़ तुम्हें हासिल हो गई, और अगर तब भी तुम्हें सुकून नहीं मिला तो क्या करोगी? सुकून चीज़ों से नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता से हासिल होता है। अगर अल्लाह ने सुकून अता कर दिया तो तुम खाली हाथ भी सुकून से रहोगी, और अगर अल्लाह ही सुकून अता ना करे तो सब कुछ हासिल करने के बाद भी इंसान बेसुकून ही फिरता है। इसलिए अल्लाह से हर हाल में, हर चीज़ में सुकून और खैर मांगा करो। तुम इस उलझन में क्यों पड़ते हो कि कोई भी चीज़ आपके नसीब में है या नहीं? ये बात आपको कैसे पता कि वो आपके नसीब में नहीं है या फिर है? नसीब ना ही मैंने देखा है, ना ही आपने, और ना ही किसी और ने, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो चीज़ आपके नसीब में ही नहीं है? ये चीज़ तो आपने अपने से ही सोच लिया है, और फिर अगर हमारे नसीब में वो चीज़ नहीं भी होती है तो अल्लाह उसको लिख देता है हमारे नसीब में। बेशक नसीब बदलता है, दुआओं से बदलता है नसीब। इसीलिए एक ही दुआ करते करते कभी थकना मत तुम, ये सोच कर कि मैं तो इतने वक्त से दुआ कर रहा हूँ। मैंने देखा है लोगों को सालों तक सब्र करते हुए, एक उम्र बिताई है उन्होंने सब्र करते करते, लेकिन फिर अल्लाह ने इतने अरसे के बाद उनकी दुआएं कबूल करी। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्होंने हर हाल में मांगा था अल्लाह से, और वो मांगते मांगते थके नहीं थे। जानते हो, जो रात को दिन में बदलता है वो दिलों को भी बदलेगा, और जो दिल बदल सकता है वो नसीब भी बदल सकता है। वो कुन फरमाएगा और जग सारा बदल जाएगा। ला हासिल हासिल हो जाएगा और नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। फिर ये सोचना छोड़ दो कब और कैसे होगा। बस इतना यकीन रखो कि उसका एक कुन कायनात की हर एक रुकावट पर भारी है। बस तुम उस जात से यकीन और सब्र के साथ मांगते रहो। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा।